والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. محترم حاضرین کرام اور گرامی قدر علماء بنگلہ دیش، آج اس بنگلہ دیش کے پہلے دورے میں جو اکابر اور بزرگوں کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی اور پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے مخاطبت کا موقع مل رہا ہے، اس مجموعے میں اکابر علماء کرام کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی تھی، جن میں سے کچھ واپس پاکستان جا چکے ہیں اور کچھ ابھی بھی یہاں بنگلہ دیش میں موجود ہیں. حضرت والد ماجد دامت برکاتہم العالیہ مولانا عزیز الرحمن رحمانی نے اس سفر کا پیغام دیا تھا اور ان کے حکم پر میں یہاں ان کے ساتھ آیا. اس کے علاوہ حضرت مولانا سید کفیل شاہ بخاری، جو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں اور اب ان کی جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں. مزید برآں ہمارے جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بن نور ٹاؤن کراچی کے نائب محتمم استاذ گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر سید احمد یوسف بن نوری دامت ظلہ العالی بھی اس سفر پر تشریف لائے تھے اور ابھی حضرات واپس جا چکے ہیں. بہرحال یہاں حاضری کے بعد پاکستان سے جو عقیدت اور محبت کے جذبات ہم لے کر آئے تھے اور جو ہم نے تصور باندھے تھے بنگلہ دیش کے لوگوں کے متعلق عام طور پر اور بنگلہ دیش کے علماء اور مذہبی طبقے کے متعلق خاص طور پر، ان جذبات میں اور ان تصورات میں مثبت اضافہ ہی ہوا اور جو کچھ ہم نے اچھی باتیں سوچی تھیں ان کے متعلق جو کچھ ہم نے سنا تھا، یہاں آ کر اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم نے پایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم হাজিরিন, আমাদের আমন্ত্রিত মেহমান হামদ ও সালাতের পর পাকিস্তান থেকে যে বাংলাদেশে তারা এসেছেন, এ সফরে কারা কারা আসছেন, জিম্মাদারিতে কারা আছেন, সংক্ষিপ্ত একটি বয়ান উনি পেশ করেছেন. কি জন্য আসছেন সেটিও উনি আলোচনা করেছেন. ওনার পিতা যিনি সফর সঙ্গী আপনাদের এখানেও আসছেন, আজিজুর রহমান রহমানী দাওয়াত বারাকাতুল আলিয়া, তার হুকুম পালনার্থে তিনি এই সফরে শরীক হয়েছেন. এরপর তিনি বলেছেন, এটি আমার বাংলাদেশের প্রথম সফর এবং আপনাদের সামনে এটি আমার প্রথম কথা বলা. তিনি বলেছেন এখানে আসার পূর্বে
বাংলাদেশ সম্পর্কে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সম্পর্কে, বাংলাদেশের ওলামা ইকরাম সম্পর্কে আমাদের যতটুকু ধারণা ছিল, যতটুকু কল্পনা ছিল, যখন আমরা এখানে আসলাম, বাংলাদেশের মানুষের সাথে মিশলাম, বাংলাদেশের ওলামা ইকরামের সাথে আমরা একত্রিত হলাম, মিশলাম, তখন বাস্তবতা তার থেকে অনেক বেশি আমরা পেয়েছি। আমাদের প্রতি, তাদের প্রতি যে আন্তরিকতা, মহাব্বত যতটুকু আমরা শুনেছি, যতটুকু আমরা জানতাম, বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে, ওলামা ইকরামের পক্ষ থেকে যা আমরা পেয়েছি তা অনেক অনেক গুণ বেশি। এরপর উনি বলেছেন যে আমাদের এই সফর সঙ্গী অনেক ওলামা ইকরাম পাকিস্তান থেকে আসছেন, বিশেষ করে জামিয়াতুল ইসলামিয়ার নায়েব মুহতামিম, উনিও এই সফরে আছেন। ওনার বাবা যিনি এই সফরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আপনাদের এখানে যিনি আসছেন, তিনি এই সফরে আছেন। এছাড়াও পাকিস্তানের জামিয়াতুল ইসলামিয়ার অনেক আসাতিজা কিরাম এই সফরে আছেন। তো বাংলাদেশে আসার পিছনে তাদের মূল কারণ হলো দ্বীনি দাওয়াত ও খত্তে নবুওয়াত। সেই মিশনকে সামনে নিয়ে তারা এখানে আসছেন, সেই মিশনকে সামনে নিয়ে আপনাদের সাথে তাদের মোলাকাত ও সাক্ষাৎ হয়েছে। ठीक। थोड़ा सा पीछे। वैसे तो इस दुनिया में एक मुसलमान के लिए सरहद की तकसीम कोई माना नहीं रखती। ये जोग्राफियाई तकसीम तो बन ही जाती है, लेकिन इस रिश्ते के हिसाब से दुनिया में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों तो सरहदी लिहाज से भी भाई ही हैं, भाई थे, भाई रहेंगे। वो अगरचे कि एक अजीम सानहा रोनुमा हुआ जिससे ये तकसीम इसका जन्म हुआ और एक घर के दो भाई दो हिस्सों में बंट गए। बिलाशुबा अगर इस तारीख़ के मुसलमानों के 1400 साल से ज़्यादा मुहीत तारीख़ के सानहों में सानहा सुकूत ढाका आज भी एक अपनी दर्दनाक हैसियत रखता है। जिस तरह सुकूत उनलुस एक तकलीफ़ दे सानहा था, सुकूत बगदाद एक तकलीफ़ दे सानहा था, सुकूत दिल्ली एक तकलीफ़ दे सानहा था, यकीनन हम सब मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस हम पाकिस्तानियों के लिए और हम बांग्लादेशी भाइयों के लिए सुकूत ढाका भी एक तकलीफ़ दे सानहा था। बहरहाल ये तो एक तारीख़ की बात है। हमारा बांग्लादेश के उलमा के साथ तो पुराना एक ताल्लुक़ था और मुख्तलिफ़ उलमा के बारे में हम सुनते रहते थे, उनके बारे में हम उनके कारनामे सुनते थे। हज़रत मौलाना शहीदुल इस्लाम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु मेरे वालिद साहब के बड़े अज़ीज़ दोस्त थे, हमारे दादा के इंतहाई अज़ीज़ शागिर्द थे और उन्होंने वहाँ पे नूर टाउन से फ़राग़त तहसील हासिल की और उसके बाद में यहाँ बांग्लादेश तशरीफ़ लाकर उन्होंने जो काम किया उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है, ना उसकी तारीफ़ के लिए यहाँ बताने की कोई ज़रूरत है। इसके अलावा हज़रत मौलाना मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब जो हमारे यहाँ मेज़बान हैं, वो भी जामिअतुल इस्लामिया अल्लाह बिन टाउन से फ़ारिग़ तहसील हुए, इंतहाई अज़ीम शख्सियत, उनके अज़ीम कारनामे आप सब के लिए कोई गैर मारूफ़ नहीं है। बहरहाल बांग्लादेश से ताल्लुक़ तो ये चलता है और चलता रहेगा। अब इसके बाद आपसे चंद बातें अपने मौजू पर अर्ज़ कर लेंगे। সম্মানিত মেহমান বলছেন যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে মুসলমানরা হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে অবস্থান করছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করছে, কিন্তু মুসলমান হওয়ার সূত্রে প্রত্যেকেই আপন ভাই ভাই। মুসলমানদের কোনো দূরত্ব নেই, মুসলমানদের মাঝে কোনো ভিন্নতা নেই।
তার সাথে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, তো বাংলাদেশের সাথে আমাদের পূর্ব থেকেই সম্পর্ক ছিল, বাংলাদেশের সাথে আমাদের পুরনো সম্পর্ক, তো সেই হিসেবে তো বাংলাদেশ আমাদের আরো কাছের আপন ভাই, আরো কাছের মানুষ। যদিও ইতিহাসের একটি প্রক্রমে এসে বাংলাদেশের সাথে আমাদের দূরত্ব তৈরি হয়েছে, মানচিত্রে ভিন্নতা তৈরি হয়েছে, কিন্তু পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা মহব্বতের মাঝে কোনো ভিন্নতা তৈরি হয়নি। কারণ পৃথিবীতে যত মুসলমান আছে সমস্ত মুসলমানরা একটি দেহের মতো, একটি অবকাঠামোর মতো, আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ আমাদের আপন ভাইয়ের মতো। কাজেই বাংলাদেশের সাথে মানচিত্রের ভিন্নতার দূরত্ব হলেও বাংলাদেশের মানুষের সাথে আমাদের আন্তরিকতা মহব্বত ভালোবাসার মাঝে কোনো দূরত্ব তৈরি হয়নি। এরপর মোহতারাম মেহমান বলছেন যে দেশে অনেক ওলামায়ে কেরাম আছেন, অনেক ওলামায়ে কেরাম ছিলেন যাদের কারনামা, যাদের দেশের জন্য জাতির জন্য তাদের অবকাঠামো উন্নতি অগ্রগতির ভূমিকা এগুলো আমরা শুনেছি। তার মধ্যে বিশেষভাবে একজন উল্লেখযোগ্য আমাদের বাংলাদেশের আল্লামা মুফতি শহীদুল ইসলাম রহমতুল্লাহ আলী, তার কথা উনি আলোচনা করেছেন, যার সাথে ওনার বাবার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, সম্পর্ক ছিল, যিনি বিনুর রহমতুল্লাহ আলী খুব কাছের লোক ছিলেন। এই দেশের জন্য তার অনেক অবদান আছে, দেশ ও ইসলামের পক্ষে তিনি অনেক কাজ করেছেন। তিনিও পাকিস্তান থেকে লেখাপড়া করেছেন, পাকিস্তান ওলামায়ে কেরামের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এরপরে যার নাম আলোচনা করেছেন আপনারা আমার সবার পরিচিত, আপনাদের এলাকার কৃতি সন্তান মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব দামোদর কাতম আলিয়ার কথা আলোচনা করেছেন, যে তার সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আমাদের কাছে মহব্বতের মানুষ, বিনুরিতে লেখাপড়া করেছেন, আমার বাবার সাথে তার অন্তর্গত বন্ধুত্ব রয়েছে। এভাবে এদেশে অনেক ওলামায়ে কেরাম আছে যারা দিন, দেশ ও জাতির খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه میرے دوستو بزرگوں، اس اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمارے لیے ہمیشہ سے اس دنیا میں انبیاء کے ذریعے بھیجتا رہا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، کہ جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جو تمام انبیاء کا دین ہے اور جس کی تکمیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کی، جس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جب اس دین کی تکمیل ہوئی اور شریعت مطہرہ کے احکامات مکمل ہوئے تو اللہ تعالی نے آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہرحال یہ دین ایک طریقے کا نام ہے، ایک مستقل طرز زندگی کا نام ہے، جس کا انسان کے ہر زندگی کے پہلو پر اثر پڑتا ہے۔ اس دین کے دو حصے اگر ہم کرنا چاہیں اور اس کی تقسیم کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو اصطلاحی زبان میں
اسلام کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس کو ایمان کہتے ہیں، یا اگر دوسری اصطلاح استعمال کی جائے تو ایک کو کہتے ہیں ظاہر اور ایک کو کہتے ہیں باطن۔ تو یہ دین اپنی اصل میں، اپنی اساس میں، اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کا نام ہے، اپنے باطل کو درست کرنے کا نام ہے، یا باطن کو اپنے ظاہری اعمال کے مطابق کرنے کا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ظاہری اعمال کو اپنے باطن کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ ایک شخص اگر دین پر عمل کر رہا ہے، یعنی دین کے احکامات پر چل رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو دین کے بنیادی 4 فرائض ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے، ان کو ادا کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے، اس کا باطن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں، یا اس نے دل سے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں، اگرچہ کہ ظاہری احکام کی روشنی کے مطابق یہ شخص مسلمانوں میں شمار ہوگا، لیکن جب تک اس کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہوں گے تب تک وہ شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، کہ اے میرے بندوں سے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنے رب سے ڈرو، اور جو لوگ اس دنیا میں اچھائی کریں گے ان کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، اور جو لوگ اچھائی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ اس دین پر قائم رہیں گے، اس پر جمے رہیں گے، تو ان کے لیے قیامت کے دن بغیر حساب کے ان کو بدلہ پورا دیا جائے گا۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس کا بھی کل خلاصہ یہی تھا کہ دین کے اندر ظاہر اور باطن یکساں ہونے چاہیے۔ সম্মানিত উপস্থিতি, মোহতারাম মেহমান, এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলছিল উনি ভূমিকা আলোচনা করছিলেন, এরপরে উনি পবিত্র কোরআন থেকে কয়েকটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, এরপরে একটা হাদিস তেলাওয়াত করেছেন, হাদিস পাঠ করেছেন, যে হাদিসটি বুখারী মুসলিম সহ সব হাদিসের কিতাবে আছে। এরপরে তিনি বলছেন যে ইসলাম ও শরিয়াত, ইসলাম পরিপূর্ণ একটি দিন, এই দিনের জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা প্রতীক্ষা স্বীকার করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দিনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। পরিপূর্ণতা সার্টিফিকেট হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনান। তো ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পরিপূর্ণ দিন ধর্ম দান করেছেন। এরপরে মুহতারাম মেহমান বলছেন যে দিনকে যদি আমরা ভাগ করি, 2 ভাগ করতে পারি। একটি হলো বাহ্যিক দিক আর হলো অভ্যন্তরীণ দিক, জাহিরি বা বাতিনি। তো জাহিরি দিকটা হলো ইসলাম আর বাতিনি দিকটা হলো ঈমান। তো জাহিরি দিকে আল্লাহ তাআলা যে বিধিবিধানগুলো আছে, যেমন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, যে বিধিবিধানগুলো আছে, এগুলো যদি আমরা পালন করি, কিন্তু অভ্যন্তরীণ আন্তরিকভাবে বা অন্তর থেকে যদি আমরা এগুলোকে বিশ্বাস না করি, এগুলোকে যদি আমরা ওইভাবে পালন না করি, তাহলে আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে পারবো না, মুমিন হতে পারবো না। কিন্তু যখনই আমরা আমাদের বাহ্যিক আমলগুলোকে অন্তর থেকে করব, আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্টির জন্য করব, ইখলাসের সাথে করব, তখন আমরা পরিপূর্ণ মুমিন হয়ে যাব। তখন আমরা আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা মুত্তাকি হয়ে যাব। তখন আমরা এর বিনিময় পাবো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বিনিময় দান করবেন। তিনি কোরআনে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, যে আয়াতের মধ্যে রব্বুল কারীম সুসংবাদ দিয়েছেন, قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم। আল্লাহ রাসূলকে আল্লাহ তাআলা লক্ষ্য করে বলেছেন, হে রাসূল, আপনি আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যে আমার যারা ঈমান এনেছে তারা যেন আমি আল্লাহকে ভয় করে। আমি আল্লাহকে যদি ভয় করে, তাহলে তারা যে নেক আমলগুলো করবে, আমি আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করব। এরপরে যারা সবর করবে, ধৈর্য ধারণ করবে, দুনিয়া থেকে যখন তারা চলে যাবে, আমি আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় আমি আল্লাহ তাদেরকে দান করব। এজন্য মুহতারাম হাজিরিন, প্রকৃত মুমিন যদি আমাদের হতে হয়, প্রকৃত মুসলিম যদি আমাদের হতে হয়, তাহলে জাহিরি ও বাতিনি, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ প্রকাশ্যে যে আমলটি আমরা করব,
সেগুলো যেন আমাদের আন্তরিকভাবে করে, অন্তর থেকে করি। যে হাদিসটি পাঠ করেছেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নেক আমলের বিনিময় দান করেন নিয়তের ভিত্তিতে। যা নিয়ত যেমন স্বচ্ছ হবে, সঠিক হবে, আল্লাহ তাআলা